തുടങ്ങാമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ I welcome Susan Thomas to handle this session. Please take the charge. Thank you, Biju. Good morning, Biju, Satyan, Professor Elias, and our dear students. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ്. ഇന്നലെ പ്രൊഫസർ ഏലിയാസിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും അതിലോട്ട് മുതിരുന്നില്ല. Straight away, Professor Elias, over to you to start the class. Good morning and thank you. Hello. Yeah, I can hear you. Yeah. Okay. Over to you, sir. You can start your classes for the day. Thank you. Now all of you can see my presentation, PPT, PowerPoint. ഇല്ല, വരാൻ പോകുന്നത് വന്നിട്ടില്ല. You are presenting. Yeah. Is it coming or no? Illa. No, it's not coming. Not come. Okay. Just 1 second. Yeah. I don't know. It's come. It's come. Okay. Good morning, all of you. Thank you once again, Professor Susan and Professor Biju, for inviting me for this talk. Yesterday, we were discussing about academic honesty, intellectually honesty rather. We were discussing about different practices which are a part of intellectual dishonesty. Today, we are moving on to a different topic, slightly different, but it has a lot of things to do with what we discussed yesterday. So I think I must begin with a different thing before coming to the point which I'm going to discuss, major point which I'm going to discuss today. I would start with a note on what is the difference between academic, or what do you understand by academic writing? How do you define academic writing or research? What we call scientific writing or research reporting. There are different forms of academic writing, different forms of scholarly writing. It starts from simple, preparation of assignment to the, term paper submit, finally to the research paper being published in journals. But I put all the things in one basket, all the forms of academic writings in one basket. There are certain things which are the characteristic features of academic writing. I would start with a short note on that. I would deal with that briefly and would slowly move over to the topic, which is redundant publication. But this is essential to have a sort of basic knowledge of what are the characteristic features of academic writing, what you call academic writing. And there is, of course, a very commonly held confusion, a kind of misunderstanding what all of us, mostly in Kerala, because we have two strong traditions, academic writing on one side and popular writing on the other side. നമ്മുടെ പല ജേർണലുകളും
അതായത് പോപ്പുലർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന, അതായത് ഈ ഇപ്പൊ മാതൃഭൂമി, ഭാഷാഭൂഷണി പോലുള്ള മാസികകൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ജേർണലുകളെക്കാൾ വളരെയധികം ക്വാളിറ്റി പുലർത്തുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു there is a conflict between the academic journals and popular journals, and no one can make a thick difference between both. So what I say is that, idu പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ we always tend to confuse academic writing with popular writing. നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ because of this strong tradition of popular writing, parallel kind of research being carried out by the scholars who are from sometimes from within or sometimes outside. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒരു തരം അതുണ്ട്. ഒന്ന് ഒരു അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗിന്റെ ശാഖ, പക്ഷെ അത് I'm so sorry to say that it's quite unfortunate to see that it's a poorly developed field. Academic writing കേരളത്തിൽ അത്ര അധികം അങ്ങോട്ട് പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ല. അതിന് കാരണം especially in social science, you have a different picture in science where you have a lot of materials getting published, but in social science picture is not that rosy. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഒരു പാരലൽ പോപ്പുലർ റൈറ്റിംഗിന്റെ ട്രഡീഷണൽ ആണ്. കാരണം ഇപ്പോ കേരളത്തിലുള്ള ജേർണലുകളെക്കാളും അക്കാഡമിക് സർക്കിളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജേർണലിനേക്കാളും വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ പോപ്പുലർ റൈറ്റിംഗിൽ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോ ഈ പോപ്പുലർ റൈറ്റിംഗിന്റെ ഒരു ഇപ്പൊ മാതൃഭൂമിയിലോ ഭാഷാഭൂഷയിലോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഒരു മോഡലായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്നത് പലപ്പോഴും ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭാഷാഭൂഷയിൽ എഴുതുന്നത് പോലെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം പോപ്പുലർ ജേർണലിലുള്ള പോലെ ഇംഗ്ലീഷിലും ചില സമയത്ത് ആളുകൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ these are all all wrong models for us, especially in social science, in humanities as well. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആദ്യം നമുക്ക് പരിഹരിക്കേണ്ടത്. എന്താണ്? അപ്പൊ നമുക്ക് we have to define it clearly. What is an academic writing? What qualifies criteria of academic writing? It should be, there are certain things which we need to discuss when we discuss about academic writing. The first thing is it should be planned. Planned means it should be the writing which is being produced as a part of academic work. It should be well thought out, well designed, well focused, structured, and supported by some evidence, with the references in an accurate manner, and the language should be in a very formal. Of course, it's not an essential thing to have. Even informal conversation, informal chatting, all can be a part of academic writing. That's a new trend, but it should be clearly focused, structured, and supported by evidence. That's very important. The style, the content, the organization of academic writing, it may vary across disciplines and across publishing companies, but we have to have some common things while preparing an academic writing or while publishing an article. Frequent reference to the academic works existing in a particular field of knowledge. That's very important. When you look at the kind of popular writing being produced in Kerala, you can see it sometimes have a kind of style adopted from the academic field, so that the margin is very thin. The margin between academic writing and popular writing in Kerala is very thin. So people always tend to confuse both. Academic writing with popular writing. So അത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം, സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിരിക്കണം, ഒരു ലോജിക്കൽ ഓർഡർ വേണം, ഒരു എവിഡൻസസ് വേണം, അതിന് പ്രോപ്പർ റെഫറൻസ് വേണം, ഒരു ഫോർമൽ സ്റ്റൈല് വേണം. മാത്രമല്ല
നമ്മളിപ്പോ ഒരു പോപ്പുലർ റൈറ്റിംഗിൽ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ പീസ് എഴുതുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡിറ്റ് പേജിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പേജിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പീസ് എഴുതുന്നു. അതൊന്നും റെഫറൻസ് ഒന്നും വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. മാത്രമല്ല, നിങ്ങളത് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, അതിന് ബലം കൊടുക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ്സിന് ബലം കൊടുക്കുന്ന എവിഡൻസസ് അങ്ങനെ വെക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് you can make a sweeping statement, a general statement without any kind of reference to the existing literature in that particular fields. നിങ്ങളിപ്പോ 1951 നടന്ന സംഭവം, അത് നിങ്ങൾ 1951 നടന്ന സംഭവം എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൂളായിട്ട് എഴുതി പോവാം. അതിന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ പിൻബലോ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു പോവാം. പക്ഷെ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗിലാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഓരോ സംഗതികൾക്കും തെളിവും, ഓരോ സംഗതികളും വളരെ വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണം, ഒരു ലോജിക്കൽ ഓർഡറിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണം. എല്ലാ ആർഗ്യുമെന്റ്സും ബലപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളും അതിന്റെ തെളിവുകളും നിരത്താൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഇതാണ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗും പോപ്പുലർ റൈറ്റിംഗും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല ഒരു റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത്. ഈ കൺഫ്യൂഷൻ നിലനിൽക്കാൻ കാരണം കേരളത്തിൽ വളരെ പ്രബലമായ ഒരു സമാന്തര ധാര, ഒരു പാരലൽ കൾച്ചർ ഓഫ് പോപ്പുലർ റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ പലപ്പോഴും ഭാഷാഭൂഷണിയൊക്കെ നല്ല ലേഖനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴറിയില്ല, കുറെ കാലം മുമ്പ് വരെയും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പച്ചക്കുതിരയും മാതൃഭൂമിയൊക്കെ പലപ്പോഴും അക്കാഡമിക് റൈറ്റിങ്ങിനേക്കാളും റൈറ്റിംഗിൽ അതിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന അത്തരം വർക്കുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന അത്തരം ജേണലിനേക്കാളും വളരെ മികച്ച ജേണൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതാണ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അവിടെ തുടങ്ങണം ശരിക്കും. എന്താണ് പബ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള, എന്താണ് റിഡൻഡന്റ് പബ്ലിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റിഡൻഡന്റ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം അടിസ്ഥാനപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദി സ്ക്രാച്ച് ഓൺവേർഡ്സ്. എന്നാലും നമുക്കൊരു ബേസിക് തിങ്സ് ഓൺവേർഡ്സ്, then only we can smoothly sail in the field of academic writing. So what I suggest is I would what I'm going to discuss is the kind of difference between redundant publications and self-plagiarism. I'm taking a short break of just 1 second. ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം സാർ. മീറ്റിംഗ് ഞാനൊരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാം സാർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. So we actually start with some definitions of redundant publications, redundant duplications, or we sometimes call it self-plagiarism, but there is a remarkable kind of development happened to the field of self-plagiarism. Self-plagiarism is no longer part of redundant publications now, with the kind of development what happened for almost a decade, more than a decade. So what I'm trying to do in this part is defining all these things separately: redundant publication, self-plagiarism, and there is a third category called salami publishing. Salami publishing is a sarcastic kind of reference to the kind of rehashing or duplication of work, which is slightly different from the other two things, self-plagiarism and redundant publication. I'll take one by one. ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് പറയാം. ആദ്യം എന്താണ് റിഡൻഡന്റ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്? റിഡൻഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും പരിചിതമായ വാക്ക് ആയിരിക്കാം, കാരണം പലരും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. സാധാരണ റിഡൻഡന്റ് പബ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുന്നത്, അതിനാദ്യം നമുക്ക് റിഡൻഡന്റ് പബ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങാം. അത് എന്ന് വെച്ചാൽ
ഒരു അതിനൊരു അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒന്നിലധികം സംഗതികൾ, പബ്ലിഷിംഗ് 2 or more papers that share exactly the same hypothesis or question, data, discussion, and conclusions, or present little or no new material. This is also a part of self-plagiarism, but there is a thin difference between demarcation between both. I'll come to that later. Redundant publication is also known as salami publishing. Salami, what is salami? Salami എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിലെ പോർക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിങ്ങനെ റോളായിട്ട് വരും. അതിന്റെ ഒരു കട്ടിംഗ് ആണ്. ആ കട്ടിങ് പലതരത്തിലുള്ള ഉള്ളില് പല കളറും പല സലാമി എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോ ഇന്ത്യയിലും വന്നു തുടങ്ങി. പല മോളിലൊക്കെ ചെന്നാൽ അവിടെ കാണാം ഇങ്ങനെ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്. ആ കട്ടിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പല ഒരു കൊളാഷ് ടൈപ്പ് ഒന്നിച്ച് വെക്കുന്നതിനാണ് ഈ സലാമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സലാമി പബ്ലിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇറച്ചി നമ്മൾ വെട്ടിയിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഒരു തരത്തിലുള്ള സംഗതിയാണ്. ഒരു കൊളാഷ് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ റീഹാഷ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സാധനം we split it into several parts and submit to 2 or more journals, or more than that sometimes, or the findings which have previously been published elsewhere without the proper cross-referencing or without the kind of permission or justification from the publisher. We submit it to the other journal for publication. So it's that's what we call redundant publication. Self-plagiarism is slightly different from that, though though both are being used in coterminous kind of manner. Self-plagiarism is considered to be a kind of it's a form of redundant publication, but with a slight difference. It concerns more of recycling or borrowing content from previous work without citation. And the basic difference is that in self-plagiarism, you do not duplicate the entire article, but duplicate in pieces. You take a small piece from what you published previously, or a data what you have already published in another journal article. You take it, you borrow or you loan it from the previous work without proper citations. You present it in a new form, pretending it to be new, a fresh information, without any kind of reference given to the previous publication. That's what we call self-plagiarism. So we have gone through 3 different terms. Salami publishing and redundant publishing, both are altogether different, altogether same. Self-plagiarism is slightly different, in which you do not duplicate the entire article. You do not a kind of comma for comma, full stop for full stop reproduction of the entire article, but you duplicate in pieces. You pick up a small piece from one article or one more articles and put it in a new article. That's what we call self-plagiarism. Without, underline the thing that without proper citations or references being given to the previous or the primary articles. And now we come to self-citation. There is a commonly held misconception that I don't know what, how far it's popular in academy in Kerala, but there is again a kind of confusion, confusing self-citation with self-plagiarism. Both are altogether different. In the social science, it may be appropriate to republish, especially the republication of similar materials in different journals. It's possible, with the kind of, there are certain circumstances
in which you need to republish. Say for example, you are publishing an anthology of Dalit writings. There is a possibility to republish whatever you publish, or you, being the editor, you pick up already published, already submitted article in one book. What you are doing is you are compiling the most important works in a particular field of knowledge. So it's the case with readers also. You're compiling already published articles in one book. That's possible in social science. Compilation of similar important materials in one field of knowledge. And another possibility is that you may translate your article from Malayalam to English, or vice versa. That's also possible in social science. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ പലരും ബൈലിംഗ്വൽ ഓതേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ചില ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുന്നു, അത് പിന്നെ കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പ്രത്യേക ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി, പ്രത്യേക ഒരു റീഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതിയ ഒരു സാധനം വേറൊരു, ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിലാണ്. ഞാനിപ്പോ ഹിസ്റ്ററിക്കാരെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വേറൊരു സാധനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ തന്നെ വർക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ സെൽഫ് സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും. ഞാൻ എന്റെ നേരത്തെയുള്ള വർക്കുകൾ വിത്ത് പ്രോപ്പർ citations, with proper references, with proper bibliographic details, I reproduce some data or some table or some whatever the kind of thing what I published previously. There is a possibility of reproducing it in another journal articles with proper citation. That is very important. മറ്റേ നമ്മൾ മറ്റേ പ്ലേജറിസത്തിൽ സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഇല്ല. സെൽഫ് സൈറ്റേഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയ ആർട്ടിക്കിൾ 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വേറെ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊരു ഡേറ്റ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സംഗതി എടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ആന്തോളജിയുടെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റീഡറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് റീപബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. അവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, നമ്മൾ റെഫറൻസ് കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ റെഫറൻസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ പലപ്പോഴും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പല ആർട്ടിക്കിൾസും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഫുട് നോട്ട് എന്തായെന്ന് വെച്ചാൽ this work has already been published in certain other journals. അല്ലെങ്കിൽ this piece of information has been used somewhere else. ചിലപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എഴുതും, ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ബേസിസ് നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്കാണ്, അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ we sometimes would write that we have this article is a part of a report what we submitted to the funding agency. ICSRന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ICHRന്റെ ഒക്കെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത് റിപ്പോർട്ടായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അത് തന്നെ അതിൽ നിന്ന്, ആ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതാം അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്. Can you hear me? Yes. Yeah, of course. Yeah, I can continue. Yes. Yeah. So അതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു acceptable kind of self plagiarism. നമ്മൾ സെൽഫ് സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും അതിന്. We have several other acceptable forms of self plagiarism, which I'll discuss towards the end. But what I now do is a kind of making a kind of difference between self citation and self plagiarism. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു interdisciplinary fields, this happens particularly when social scientists or the scholars who are working within interdisciplinary or multidisciplinary setting. There is a possibility of reproducing, there is a possibility of duplicating your work, which is an acceptable kind of self-plagiarism. It doesn't amount to self-plagiarism. It doesn't amount to a duplication of your work. We'll come to that later. Now I would move to self-plagiarism.
discuss more about self-plagiarism. I told you that redundant publication is a sort of publication of a paper or a work that you have previously published that overlaps with the one you are going to publish now, or the other way around. It overlaps substantially with your new project, your writing project. So there could be an overlapping between two works of you by the same author. There will be a slight difference in content. There will be a slight difference in even title. Sometimes you change the title and you make it a new publication. It happens when a published work or a substantial section from a published work which is the work is getting published more than once. It could be in same language or in another language. Translation is also sometimes a part of self-plagiarism. If it is without any kind of reference to the work you have already published. It's primary work, we call it primary work. The duplicated work is called secondary work. Nammal oru bhashayilekku translate cheyyumbol njan ee article നേരത്തെ എഴുതിയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാണെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും സൂചിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ it becomes a self-plagiarized work. അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ പലരും അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഓണസ്റ്റി കാണിക്കാറില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതി ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതൊരു ഫ്രഷ് പീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് ഒരു ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്റലക്ച്വൽ ഓണസ്റ്റിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൗദ്ധികമായ സത്യസന്ധതയ്ക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല. അതൊരു അങ്ങനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഗതിയല്ല. അപ്പോൾ ഈ സെൽഫ് പ്ലേജറിസം പല രീതിയിലും നടക്കാറുണ്ട്. ഒരു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതുക മാത്രമല്ല, മറിച്ച് അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഡേറ്റ വേണ്ടി സെയിം ഡേറ്റ ഈസ് പ്രസന്റഡ് ഇൻ മോർ ദാൻ വൺ പബ്ലിക്കേഷൻ വിത്തൗട്ട് adequate referencing, without adequate footnoting. It becomes a kind of self-plagiarism. This is an issue particularly when it is done in a way that readers are not able to realize, or unlikely to realize that most of the findings which you have given in a publication are published elsewhere or published before. It's already, people think that this is a new piece of information. Whatever you presented is a fresh information. There is a likelihood of accepting being accepted by the people as a fresh piece of information. Pardon? Marsha, please continue. Other disturbance. Please continue. Okay. People think that these are new pieces of information without having an idea that this particular piece has, or this particular content has already been published somewhere else. That's a major issue you would face when you deal with self-plagiarism. And we'll come to the types of plagiarism now. It's like I told you in the beginning, it's like slicing the meat into different pieces. One can slice a bundle of meat into squares. Sometimes we cut it into triangular pieces, sometimes round pieces, sometimes layers. So that's why we call it salami publishing. Salami publishing എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ യൂറോപ്പിലൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് പോർക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പല പല പീസസ് ആക്കിയിട്ട് അത് വെട്ടിക്കൂട്ട്, നമ്മൾ നാട്ടിലും പറയും വെട്ടിക്കൂട്ട് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഇറച്ചിക്കടയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ, ഇറച്ചി വാങ്ങിക്കാൻ പോയി ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും വെട്ടിക്കൂട്ട് വേണമെന്ന് ചോദിക്കും. കാരണം ഒരു ക്ലാഷ് ആണ് അത്. ഒരു പല പശുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പല പോർക്കിന്റെ ഒക്കെ പല പീസസ് എടുത്തിട്ട് ഒന്നിച്ചു വെക്കുന്നതിനാണ് പറയാം. ആണ് സലാമി പബ്ലിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്.
Salami publication or another, similar to slicing meat or a cake. There are many ways of doing it, many ways of duplicating a study, or sometimes even a set of data or a piece of information. You do it in different ways, and so we get many varieties of slice. It could be reformatting or reformatted one, or reproduced material from, or complete the reproduction of a previously published article, or maybe a small slice or small piece reproduced in the new article. So there are different types. I'll come to just 1 second. Yeah, Byron Bailey has classified into 5 levels. Level 1, 10% or more of the contents are identical. Level 2, highly similar contents without exact duplication. Level 3, subsets, salami slicings of the same study. Level 4, number of subjects in the study increases without new conclusions or change in the intervention. And level 5, the same message is published for different readerships. പലതരത്തിലുള്ള പല ലെവലുകളുണ്ട്. ഒന്ന്, ആദ്യത്തെ ലെവൽ 10% അതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. രണ്ടാമത്തത് ഒരു എക്സാക്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ പകരം ഒരു ഏതാണ്ട് തുല്യമായിട്ടുള്ള, ഏതാണ്ട് നേരത്തെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാണ്ട്. മറ്റേത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ കുറെ സബ്സെറ്റ്സ്, ഒരു പോർഷൻ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ് ഹെഡിങ്ങിന്റെ കീഴെ വരുന്ന ഒരു സംഗതി എടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. പിന്നെ മറ്റത് ചിലപ്പോൾ കൺക്ലൂഷനോ, പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺക്ലൂഷന്റെ പാർട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ഈ കണ്ടന്റ് തന്നെ, ഐഡിയ തന്നെ ചിലപ്പോ പലതരത്തിൽ റീപബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വെസ്റ്റേൺ അക്കാഡമിയിൽ പൊതുവെ കാണുന്ന ഒരു സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെയിം മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും, സെയിം കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും, സെയിം തീം ആയിരിക്കും, അതിങ്ങനെ റീഹാഷ് ചെയ്തിട്ട് അത് പല രീതിയിൽ റീപബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് കൂടുതൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം എന്നില്ല, കാരണം പല സിറ്റുവേഷൻസിലും പല ഡിമാൻഡ്സിനനുസരിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വലിയ സ്കോളേഴ്സിന്റെയും വർക്കിൽ നമുക്ക് കാണാം, അത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കണ്ടന്റോ മെസ്സേജോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു, ഇപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിലാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ്, അതൊക്കെ സർവേയുടെ ഡേറ്റ്, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിന്നെയും പബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു maybe 10 times or 20 times or even 100 times sometimes. ഓവർലാപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും, ചില പാർഷ്യലി ഓവർലാപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓവർലാപ്പിംഗ് ആയിരിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷന്റെ തന്നെ പല ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ, നമ്മൾ പ്ലേജറൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആളുകൾക്ക്, വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത തരത്തിലുള്ള അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഈ പാരഫ്രൈസിങ്, ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ, പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ പോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയ സാധനം തന്നെ വാക്കുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസസ് മാറ്റിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഓർഡർ മാറ്റിയിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ മാറ്റിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സെന്റൻസിന്റെ ഓർഡർ ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് റീപബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. അതും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽഫ് പ്ലേജറിസം ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, there are some acceptable types of self-plagiarism. They do not amount to redundant publication or self-plagiarism. There are few instances, there are few occasions when republication or republishing an article which is already published is acceptable.
You know, all of this include. I mean, if you do that, certain occasions you have to. You're forced to do that. I told you the example of anthologies, example of readers also. In both the situation, you need to give a proper disclosure that this piece has already been published in somewhere else, or this work has already been a part of another article which you published some 5 years ago or 10 years ago, or you have already given as a part of a report which you submitted to the funding agency. That should be mentioned clearly in the reference part, or clearly in the wherever possible, either in the first part or in the either in the text or in the footnote part. The first such type is conference proceedings. Conference proceeding, as you know, you submit or you publish as a part of a conference papers that have been presented at a conference or seminar or a workshop, whatever form you do that. You present something and you give it for publication, give it for making a part of conference proceeding. Normally it happens in, all of you have, most of you might have kind of experience of publishing your work. First you do present it in a conference, then you get published later. Of late you get it published in a journal or in a book. It becomes a part of a book sometimes, edited volume sometimes. So you develop the idea and you Hello, Masha. develop it. ഇടയ്ക്ക് ലിങ്ക് ഒന്ന് പോയായിരുന്നു, അതാണ് കണക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് പോയായിരുന്നു. So should I repeat it? എനിക്കൊന്ന് കോൺഫറൻസ് പ്രൊസീഡിങ്സ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഇടയ്ക്കാ പോയത്. പോയതല്ലേ? Okay, കുഴപ്പമില്ല. You can just continue. Now you can hear me. Yes. So conference proceedings, as we discussed, these are the publications which you submit as a part of your part of a conference, and the conference organizers, the coordinators publish it in a form of a proceedings, and which normally happens in the. It's a commonly accepted form of self-plagiarism. You can, it's the right of the coordinators or organizers of the seminar to publish your presented paper. And you are also free to republish it somewhere else with the permission of the conference organizers or whoever published it in a conference proceeding. Next is press reports. Press reports, sometimes even abridged version of a book or an article, published in a popular journal or newspapers. I'll give you an example of Romila Thapar's new book, an abridged version of which has been published in a Sunday magazine of Hindu last Monday. You might have noticed that Romila Thapar's work, latest work, Descent, a portion of abridged version of which has been given in last Sunday's Hindu. അതും ഒരു ഇതാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. ആ ആർട്ടിക്കിൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഫോമിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അബ്രിഡ്ജ് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ചുരുങ്ങിയ സംക്ഷിപ്ത രൂപം, ചിലപ്പോൾ ചുരുക്ക രൂപം, ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസികയിലോ, അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന എപ്പോഴും അവതാരികളാണ്.
ഒരു പുസ്തകം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ ആ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അവതാരിക എടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ വേറെ ആൾക്കാർ വേറൊരു മാഗസീനിൽ വേണമെങ്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അനുവാദത്തോട് കൂടിയിട്ട്. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം, ഇത് ഇന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ അവതാരികയാണ്, ഇത് ഒരു ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ അവതാരികയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എഴുതണം. And third instance is translation. There is a possibility of, of course, it happens in most of the bilingual, most of the cases of bilingual authors, ചില സമയത്ത് ഇപ്പൊ പലരും ബൈലിംഗ്വൽ റൈറ്റേഴ്സ്, ബൈലിംഗ്വൽ ഓതേഴ്സ് ആണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയൊരു സാധനം കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് അത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ആഗ്രഹം മലയാളത്തിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് മലയാളത്തിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സാധനം കൂടുതൽ ഒരു വൈഡർ റീഡർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ what we do, we translate in another language and we get published. In that case also we need to mention that this article or this book has already been published in some other language, like English or Hindi or whatever the language is. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു acceptable form of self plagiarism ആണ്. അത് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും ഹിന്ദിയിലേക്ക് ഫർദർ ആയിട്ട് ചില ആടുജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് ഒരു 15-20 ഭാഷകളിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ എല്ലാ ഇതിലും മിക്കവാറും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി, കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് എത്രത്തോളം അറിയില്ല, കാരണം അത് പോപ്പുലർ വർക്കാണ്. പക്ഷെ അതൊരു അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് ആണ്, നിർബന്ധമായിട്ടും അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്ന സാധനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ വന്ന സാധനമാണ്, അത് റീപബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിന്റെ ഒറിജിനൽ വർക്ക് അല്ല എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു acceptable form of self-plagiarism. Finally, we have, there are two more things. One is anthology. Anthology is, it's a sort of compilation of major already published studies, already published works in a specific field. What you do, you put together, you combine major publications in a particular field. Writings and anthologies and കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹലോ, അജയ് വാസുദേവൻ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ആക്കോ. ഹലോ, താങ്ക് യു. മാഷ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തേക്കാം. So compilation of anthology means compilation of already, major works which are already published, which have been published in a particular field of studies, and the one who does that is actually putting together all these works in a book or in other formats. And finally, we have readers. Readers, again, a sort of compilation of major works. നമ്മൾ നേരത്തെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർക്കുകൾ, അതിന്റെ ഒരു ദളിത് റൈറ്റിംഗ്സിന്റെ റീഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ്സിന്റെ കേരളത്തിലെ, നിങ്ങൾ ദാസൻ മാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ദാസൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ പ്രൊഫസർ കേരളത്തിലെ ദളിത് റൈറ്റിംഗ്സിന്റെ ഒരു റീഡർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പല സംഗതികളും ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സംഗതിയാണ്. അതുപോലെ സൂസി താരു കേരളത്തിലെ ഫെമിനിസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ്സിന്റെ ഒരു റീഡർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലും പല സ്ഥലത്ത് പല ഭാഷകളിൽ, ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അതുപോലെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു കമ്പൈലേഷനാണ് ഈ റീഡേഴ്സും ആന്തോളജീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതിലൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇൻ സച്ച് കേസ് ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ, ഫുൾ റെഫറൻസ് ടു ദി previously published works, that's very important, that's very essential to have in that anthology or reader. And finally, one more thing which I should add to the list of acceptable types, which is reports. Reports could be like normally in-house publications or in-house reports, or reports we submit to the funding agencies after the completion of a project. നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും
we submit reports, final list of findings with list of kind of results what we gathered from the. Just 1 second. Yeah. So, but it should. I mean, ഒരു തരത്തിൽ ഇതൊരു ഈ വളരെ കുറച്ച് മറ്റേ റീഡേഴ്സ് മാത്രം വായിക്കുന്ന സംഗതിയായിരിക്കും. എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ when you submit a report, it's meant for only for the people who are a part of that project, or people who are examining or or assessing that project as a part of evaluation. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മാത്രം ഒരു ഇറ്റ്സ് meant for a selective audience, selective readers, to a narrow audience, or sometimes it could be a kind of in-house publication. നമ്മളൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള in-house publications നമ്മളും കറണ്ട് റൈറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പല വെസ്റ്റേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും കറണ്ട് റൈറ്റിംഗ് കൊണ്ടൊരു ഏർപ്പാടുണ്ട്. അതായത് ഓരോരുത്തർ എഴുതിയിട്ട് പല പുറത്തുള്ള കറണ്ട് റൈറ്റിങ്ങിനൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ എഴുതുന്ന ഒരു സാധനം ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ന്യൂസ് ലെറ്റർ ഉണ്ടാവും, ആ ന്യൂസ് ലെറ്ററിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ എഴുതാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു അബ്രിഡ്ജ്ഡ് വേർഷൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ന്യൂസ് ലെറ്റർ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫുൾ വേർഷൻ തന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്, എൻ്റെ കൊളീഗ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് ഒരു ന്യൂസ് ലെറ്ററിലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് സർക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അത് പിന്നെ നമ്മളൊരു വൈഡർ ഓഡിയൻസിന്, വൈഡർ റീഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് റീപബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിലും അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും തെറ്റില്ല. ഇതാണ് ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി ആക്സെപ്റ്റബിൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ. I'll take a break of 4 minutes. Yeah. You will get my message. I had sent you an email and WhatsApp message also. So, yeah. So, yeah. Yeah, right. Okay.
So, is your current affiliation right? Was right live? Only one. No. I can buy. I'll announce it via Facebook, and we have some links for yeah, all Google two platforms. Oh, lovely. Oh, thank you. Thank you. So it's 4 members. Wednesday, normally we do around 7. Thank you. Only later. Okay. Thank you. നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നേരത്തെ പല ആക്സെപ്റ്റബിൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽഫ് പ്ലേജറിസം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള അത് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷന്റെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു നമ്മളൊരു ഒരു സാധനം രണ്ടാമത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തന്നെ എഴുതിയ വർക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതിയ റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതിയ മറ്റ് ബുക്കോ രണ്ടാമത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചില കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. അതൊരു കണ്ടീഷൻ, പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജേർണൽസും ചിലപ്പോൾ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ജേർണൽസ് ഇൻസിസ്റ്റ് ഫോർ സെവറൽ ക്രൈറ്റീരിയ necessary if repetitive or redundant or duplication of a publication is acceptable for them. So they put quite a lot of conditions. One could be the consent from the editor of the journal in previously published. The second, രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഒരു the secondary publication നമ്മൾ രണ്ടാമത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സംഗതി അത് നിർബന്ധമായിട്ടും പറയേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആർട്ടിക്കിളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിപ്പോർട്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് രണ്ടാമത് അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. അത് നിർബന്ധമായിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റെഫറൻസ് പാർട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഇത് നേരത്തെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു പബ്ലിക്കേഷന്റെ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയണം. അത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദി ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദി
secondary publication should remain same without giving any changes or modification to the title what we put in the first case. നമ്മൾ ആദ്യം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ജേർണലിന്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ചിലര് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ CV ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം, CV-യിൽ സെയിം ആർട്ടിക്കിൾ പല രീതിയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം വിത്ത് സ്ലൈഡ് ചേഞ്ചസ് ഗിവൻ ടു ദി ടൈറ്റിൽസ്. അത് പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ടൈറ്റില് നമ്മൾ രണ്ടാമത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ടൈറ്റിലും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കണം. മാത്രമല്ല ആ ടൈറ്റിൽ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അതായത് നേരത്തെ വലിയ ചെറിയ വ്യത്യാസം വേണ്ടി വരാം, പക്ഷെ ഒരു സൂചന കൊടുക്കണം. ഇത് നേരത്തെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് ഒരു സൂചന കൊടുക്കണം. ഇനി നോർമലി ഒരു പൊതുവെ എല്ലാ ജേർണൽസിലും ഒരു റിഡൻഡൻസി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. Most of the journal publishers ask for a kind of originality statement or redundancy statement with which we have to say that this is something which is not already being published somewhere else, or this is a duplication of what we have previously published. When we submit a paper, the author should always make a full statement to the editor that the particular work we submit is not a redundant one or duplicated one. And we should also alert the editor that if that work includes data or some portion or some statistics which has already been published in another work. And thirdly, the author should also alert that author should also refer to the previously published work, whatever the form is. It could be a report or it could be a in-house an article published in an in-house journal or a piece published in a newsletter. ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളൊരു ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ സാധനമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ഒരു ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം പുതിയ ആർട്ടിക്കിൾ. അത് ആണ് റിഡൻഡൻസി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. നിങ്ങൾ പല പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം, അതിൽ പല ലേഖനങ്ങളും ഒരു എഡിറ്റഡ് വോളിയം ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളിൽ പലതും നേരത്തെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നേരത്തെ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. പുസ്തകത്തിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന പീസ്, ഇന്ന പാർട്ട്, ഇന്ന സ്റ്റാറ്റിക്സ് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച ഡയഗ്രാം നമ്മുടെ ഡയഗ്രാം ആണെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ വരച്ച ഡയഗ്രാം ആണെന്നല്ല, നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണെന്നുള്ള ധൈര്യത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇനി there are of course certain consequences, wide-ranging consequences of publication or self-plagiarism. If once you are accused, it happens sometimes, നമ്മൾ പലപ്പോഴും എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാലാമത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം ആരോപണങ്ങൾ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു accusations of duplicate publication have wide-ranging consequences. You cannot even to imagine the kind of consequences in Western world. It may lead to barring the author from future submission to a journal, or sometimes even an institutional inquiry would be initiated. They would inform the publisher, would inform the institution where you are affiliated to, and it could even lead to an internal investigation by the institution where you work. അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ JNU-ൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓതർ ഒരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ വർക്ക് 2 സ്ഥലത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. ആദ്യം ആ ഒരു ലോക്കൽ പബ്ലിഷറെ കൊണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം അവർ നിങ്ങൾ പലരും ഇപ്പോഴും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ വർക്ക്. ആ വർക്ക് പിൽക്കാലത്ത് അവർ അതിൻ്റെ ഒരു ബിഗിനേഴ്സ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് കൊണ്ട് ഒരു സീരീസിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വന്നു. അത് അവർക്കെതിരെ ഉള്ള കേസ് കൊടുത്തിട്ട്
പരാതി കൊടുത്തിട്ട് ആ പബ്ലിഷർ JNUവിനെ എഴുതി. JNU അവരെ പ്രൊമോഷൻ പോലും തടഞ്ഞു വെച്ചു ഇതിന്റെ പേരിൽ. So that may lead to the that may affect the person's promotion, teacher's promotion, tenure, or even reputation of the publisher and the author. അപ്പോൾ ഈ ചിലപ്പോൾ അത് ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടായിട്ട് വരാം, ചിലപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഈ സയന്റിഫിക് ഒരു സ്കോളർലി മിസ്കണ്ടക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പല വെസ്റ്റേൺ മീഡിയയിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇത് വരാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തതിനെ പറ്റിയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരാറുണ്ട്. എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ഇതേപോലെ തന്നെ വേറെ കേസ്, ഒരു കക്ഷി ഇതേപോലെ പത്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് വന്നു. അവർ തന്നെ റിപ്രൊഡക്ഷൻ അതൊരു ഫുൾ റിപ്രൊഡക്ഷൻ 1000 വേർഡ്സ് അവർ റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അത് അവർക്കെതിരെയുള്ള എൻക്വയറി വന്നു, അത് പത്രത്തിൽ വന്നു. അങ്ങനെ ആ എൻക്വയറി വന്നതും JNUവിൽ തന്നെ ഒരു പ്രൊഫസർ, വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ, അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവർ മരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ അവരെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് ആ കാലത്ത് വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ് മേ ഓൾസോ എഫക്ട് പേഴ്സൺസ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് reputation of the journal as well. What is wrong with the duplication of redundant publications? First thing is that the duplication is improper, as all of you are well aware of that. It's sometimes even deceptive, deceiving those who read the information contained in this article, or the particular article you publish, as something new, as something you're presenting, something fresh or new. So people would think that this is a fresh piece of information which has not already been published somewhere else. That is a very serious case, ഒരു serious ethical misconduct ആണ്. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് you are pretending that you are giving a new information, you are providing a fresh piece of information to the readers. അത് ചതിയാണ് ശരിക്കും. It's a kind of act or form of ethical misconduct. നിങ്ങൾ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യണം ഒരു തരത്തിൽ. As we already discussed, the authors are misleading the readers that it's a new form of information, new piece of information. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് റിസോഴ്സസും കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു എത്തിക്കൽ ലീഗൽ ഇഷ്യൂ മാത്രമല്ല, ഒരു വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് കൂടിയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ തലത്തിനും കൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മളൊരു അനാവശ്യമായിട്ട് റിസോഴ്സസ്, അനാവശ്യമായിട്ട് പേജസ് ആ ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സ്പേസ്, അത് വേറെ പലർക്കും, പല പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ജേർണൽസും പലതും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക്കേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എ സീരിയസ് ഇഷ്യൂ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദി legal ethical repercussions. So another thing is that it expands the body of literature unnecessarily, needlessly expands the body of literature in a specific area. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെറിയൊരു ടൈറ്റിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് പലരും ആ സ്റ്റേജിലെത്തിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ 2 പീസ് ഏതാണ്ട് ഒരേ ടൈറ്റിൽ, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് ഈ പുസ്തകം വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, 2 ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയത്ത് വായിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ആർട്ടിക്കിളായിട്ട് കാണും, നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അത് പല രീതിയിൽ സംഭവിക്കാം. നമ്മളൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി ലിറ്ററേച്ചറിൽ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിലെ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുപേർ നമ്മൾ സ്കോളേഴ്സ് മാത്രമല്ല വായിക്കുക, അതിന് പലതരത്തിലുള്ള വിൽപ്പനക്കാരുണ്ട്, അവര് പുസ്തകം വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ. അതുപോലെ നമ്മളൊരു പുസ്തകത്തിന് ഒരു പ്രപ്പോസൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു 2 ആർട്ടിക്കിൾ ഒരാളെ എഴുതിയിട്ട് അത് 2 സെപ്പറേറ്റ് വർക്ക് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്.
അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുറേ പേരെ ചതിക്കണം, ഒരാളെ മാത്രമല്ല. നിങ്ങൾ സ്വയം ചതിക്കുക മാത്രമല്ല, പലരും നിങ്ങളാൽ ചതിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് that of course leads to the damaging the reputation of the author and the journal as well. അങ്ങനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ജേർണലിസം പലപ്പോഴും ഒരു വലിയ നാണക്കേടാവും. പിന്നെ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ അത് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറയും. ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ലക്കത്തിൽ, അടുത്ത ഇഷ്യൂവിൽ ആ ജേർണൽ പറയും നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റാണ്, നിങ്ങൾ ഇനി ബാൻ ചെയ്തു, നിങ്ങൾ ബാർ ചെയ്തു, ഇനി ഈ ഓതർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഞങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഈ ഓതർക്കെതിരെ ലീഗൽ ആക്ഷൻ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. അത്രയും ഒരു സീരിയസ് കോൺസിക്വൻസസ് ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിഡൻഡന്റ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് മൂലം ഉണ്ടാവും. അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട്, why do people do it? What are the major justifications? What are the major reasons why people resort to redundant or duplicate? There are several reasons. Some of them are justifiable. Some of them are inappropriate reasons. Some of them are we cannot even to afford. Justifiable reasons, to reach out to a larger audience. ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു, ഞാൻ എൻ്റെ പല ആളുകളുടെയും കേസിൽ അതാണ്. ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ MGS നാരായണന്റെ വലിയ സ്കോളർ അത് അങ്ങേര്, നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വലിയ സ്കോളറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല ആർട്ടിക്കിൾസും ബുക്സും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോക്കൽ പബ്ലിഷേഴ്സാണ്. പെൻഡ ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൾച്ചറൽ സിംബിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പെരുമാൾസ് ഓഫ് കേരള വളരെ ലോക്കൽ പബ്ലിഷറാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അത് വേറൊരു പബ്ലിഷർ, ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു വൈഡർ റീച്ചുള്ള, ഒരു വൈഡർ നെറ്റ്വർക്കുള്ള, ഒരു ഗ്ലോബൽ നെറ്റ്വർക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും പബ്ലിഷർ, ഇപ്പോൾ റോട്ടറിജോ OUP ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു എഡിഷൻ എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് ചിലപ്പോൾ അതൊരു വൈഡർ റീച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ 1, 2, 3 പ്രാവശ്യം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു എഡിഷൻ മാത്രമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വിത്ത് ജസ്റ്റിഫയബിൾ റീസൺ, വിത്ത് ജസ്റ്റിഫയബിൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, with the purpose to make it much more popular among the wider group of audience, wider group of readers. അതിന് purpose ഉണ്ട്, അത് justifiable purpose ആണ്, നമുക്കത് ന്യായീകരിക്കാവുന്നതാണ്. There are certain inappropriate reasons which we cannot justify at any cost. അത് ഒന്ന്, നമ്മുടെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഗ്രാൻഡിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നമ്മുടെ പബ്ലിക്കേഷനൊക്കെ നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പൊസിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീച്ചിങ് പൊസിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫണ്ടിങ്ങിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കാറുണ്ട്. ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി, നമ്മുടെ ഒരു പബ്ലിഷ്ഡ് ആർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കാറുണ്ട്. CV-യുടെ ലെങ്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, CV പബ്ലിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെങ്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പൊ ഗ്രാൻഡൊക്കെ തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് തരുന്ന ഏജൻസികളെ ഒന്ന് ഇംപ്രസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി we increase the list of publications with putting the duplicate publications, presenting in a different way. So that's also another reason why people do it. So third is actually by ignorance. Some authors are not aware that duplication, the redundant publications are inappropriate, or it exemplifies a kind of ethical misconduct. That also happens in certain contexts. And fifth, to increase publication record, which we already discussed. And sixth, to influence decisions from funding agencies, already discussed. Sorry, it's a repetition again. And to influence promotion of rank, I already discussed that we on the base. I mean, there are certain
measures for assessing the work of a person while promoting a person from one grade to another. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ API എന്ന് പറയുന്നു, അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ്. അതിൽ നമ്മൾ ഒരു പബ്ലിക്കേഷന് 2 മാർക്കാണെങ്കിൽ 2 പബ്ലിക്കേഷൻ 4 മാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക്കേഷന് 5 മാർക്കാണെങ്കിൽ അടുത്ത പബ്ലിക്കേഷൻ 5 മാർക്ക്. അപ്പോൾ 2 കൊടുത്ത് നമുക്ക് 10 മാർക്ക് കിട്ടും. 5 മാർക്ക് കിട്ടുന്നതിന് പകരം 2 ജേർണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത 2 വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 10 മാർക്ക് കിട്ടും. അപ്പം അങ്ങനെ പ്രൊമോഷനെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടി, അതിന്റെ പ്രോസസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫൈനലി ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്, അത് എസ്പെഷ്യലി സയൻസിലാണ്. പേറ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് യു ഗെറ്റ് മോർ ഫണ്ട് ഫ്രം ദി ഏജൻസി. സോ യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഈവൻ വിത്ത് സംടൈംസ് വിത്ത് personal financial interest. So this is about the reasons why people do it, why people engage in duplicate or redundant publications. I stop this session, and now the floor is open for all sorts of comments. Thank you, Professor Elias. Professor Elias, ഇന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുത്തേക്കുന്നത് was on redundant publication, a very important area that we all need to know and be aware of. Another area, and he talked about academic writings and he talked about redundant publications. The floor is open for your questions. ഒന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയിടാം, എങ്ങനെയാണേലും കുഴപ്പമില്ല. So let's have your questions, your queries, your comments. The floor is open, as Professor said. Hello, sir. സർ, നമ്മളപ്പോ ഈ റീപബ്ലിഷിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ സാർ, ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഇതിൽ പോയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാമെന്ന്. അങ്ങനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മള് ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മള് കൺസെന്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കണ്ടേ? തീർച്ചയായിട്ടും. നമ്മള് ഇപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു വോളി എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതില് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു വോളി എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് 20% വരെ നമുക്ക് നേരത്തെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് അതിന്റെ ഉൾപ്പെടുത്താം, എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ റീഡേഴ്സ് ആൻഡ് ആന്തോളജീസ്. നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മളൊരു എഡിറ്റഡ് വോളിയം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20% നമുക്ക് നേരത്തെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സാധനം റീപബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓർഡറോട് പറയും, നിങ്ങൾ നേരത്തെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പബ്ലിഷർ എന്നൊരു കൺസെന്റ് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ ഓർഡർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, പക്ഷെ വിത്ത് ദ കൺസെന്റ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് പബ്ലിഷർ. അവര് നമ്മൾക്ക് ഒരു കൺസെന്റ് ഫോം സൈൻ ചെയ്ത് തരും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്റർ അയക്കും നമുക്ക്, ഇങ്ങനെ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വിരോധമില്ല, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ന വർക്ക് ഞങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമാറ്റ് ഉണ്ട്, ആ ഫോമാറ്റ് നമുക്ക് അയച്ചു തരും. ഒരു ലീഗൽ കോൺട്രാക്ട് പോലെയാണ്, കാരണം റീപബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള അത് ലീഗൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന്. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പബ്ലിഷർ കേസ് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും കേസ് കൊടുക്കാം. ഈ ഇതിൽ മാത്രം ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അധ്യാപകൻ എനിക്കറിയാം, എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപകൻ. ഇതേപോലെ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ ഒരു ജേർണൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കൊടുത്തു. അതേ ആർട്ടിക്കിൾ തന്നെ JNUവിന്റെ ഒരു ജേർണൽ, ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജേർണലിലും കൊടുത്തു. രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വന്നു. രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ലീഗൽ ബാറ്റിലേക്ക് മാറിയത്. കാരണം അവർ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവർ ആദ്യമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു വ്യാജേന പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്കും നാണക്കേടാണ്, പബ്ലിഷർക്കും നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഓതർക്കുണ്ടാവുന്ന നാണക്കേടിനേക്കാളും വലിയ നാണക്കേടാണ്. കാരണം അവര് കുറേ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വെച്ച് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. താങ്ക് യു സൗമ്യ. വേറെ ചോദ്യങ്ങള്?
ശരിക്കും സാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വളരെ ശരിയാണ്. നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിങ്സ്, സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ എസ്പെഷ്യലി വളരെ അധികം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫീൽഡിലൂടെയാണ് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പുതിയ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സിന് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു പേപ്പർ തന്നെ കൊടുക്കണം എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം വെൻ യു ഗിവ് യുവർ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഫോർ ഇന്റർനാഷണൽ journals, when the peer review comes, പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റിങ്ങിന്റെ കുറവ് പല പിള്ളേരുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിലും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിൽ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗിന്റെ കോഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. We have a similar sort of course in PG also, and for PhD also we have at 3 levels we have academic writing introduced recently, which we started last year only with 4 modules. Allo oru module academic writing ee popular writing oru difference thenana kar palappozhum nammal oru confuse cheyaruണ്ട്. We tend to confuse academic writing and popular writing. adu ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി Kerala especially, because as you said, there's so much of popular writing that is of a very high standard. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ? ബിജു, is there anything that you would like to add? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ we'll give you 2 more minutes to either write it out on the chat box, type it out on the chat box, or you can come forward and ask your questions. നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് ചോദിക്കാം, സൗമ്യ ചോദിച്ചതുപോലെ. ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ മാഷ? Excuse me, ma'am. Yeah, please, Deepak. Ma'am, there's already a request from Jasmine George in the chat box asking for an introduction to UGC care list. Okay, I didn't see that. Okay. Professor Elias, will you be able to do that? Give the students an introduction to the UGC care list. No, I'm sorry, I'm not prepared for doing that. I can give you a kind of, I can distribute it among the students, kind of writing, which we are already in the process of preparing it. I can share it with your students as well, along with the today's presentation, which I'm going to distribute among the students via email. So I can provide them the list of publications recognized by UGC, which we call care list. Care list. I think it's there in the website, web also. Yeah. And care list, keeps changing. അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫുള്ളി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രീതിയിൽ. കാരണം നമ്മൾ കെയർ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു പ്ലീസ്, ഞാനൊരു അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യരുത്. അതെല്ലാം ഈ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നല്ല പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും അതിനകത്തില്ല. നിങ്ങൾ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള ഈ പബ്ലിഷറുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനൊക്കെ വെച്ച് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക. കെയർ ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ലോക്കൽ പബ്ലിക്കേഷൻസ് പോലും ഉണ്ട്. സോ മൈ ഇസ് നോട്ട് ടു ഫുള്ളി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ കെയർ ലിസ്റ്റ്. But care list becomes important for these people, especially കാരണം ജോബിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ care list promotions then it is okay. വരെ വരുമ്പോഴും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരത് ചോദിക്കാൻ കാരണം. ഒരു നല്ല പബ്ലിക്കേഷൻ എപ്പോഴും കെയർ ലിസ്റ്റിലുള്ള ജേർണൽസിൽ ചെയ്യുന്നതല്ല. കെയർ ലിസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത എന്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ചാൽ, ഞാൻ പല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ
ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. കാരണം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ API ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രധാന ആവശ്യമാണ്. പലപ്പോഴും നല്ല പബ്ലിഷേഴ്സ്, നല്ല റെപ്യൂട്ടഡ് പബ്ലിഷേഴ്സിന്റെ ജേർണൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിളൊന്നും കൗണ്ട് ചെയ്യാറില്ല കേരളത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നോക്കുന്ന കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. അതർവൈസ് നിങ്ങൾ ഇഫ് യുവർ ഇന്റൻഷൻ ഈസ് ടു get a good publication, you publish somewhere else. That's very true. Even conference proceedings വരെ കേരളത്തിന്റെ അകത്ത് കയറിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. So ഞങ്ങളുടെ നാക്കിന്റെ ഇതിന് നോക്കുമ്പോഴായിരുന്നു we were so surprised to see certain conference proceedings also coming in. Where you never go to that conference because you hardly get the venue to present your it's there. Imagine the kind of you just check the list, you get people from, I personally could see name of a publisher, I mean, which I know very well personally. I know the person who is publishing it. He is from Pala. Okay. Our local publication polum, I mean, I saw it in the list of journals recognized in political science. അത്രയും മോശം പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് മാത്രം അത് റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വെക്കരുത്. You think out of box. അത്യാവശ്യം അവനവന്റെ ആവശ്യത്തിന് കവിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ നോക്കുന്നതാണ്. ഇൻഫാക്ട് ഇതൊരു ഭയങ്കര ഒരു വൈരുദ്ധ്യമാണ്. UGC തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയും. പക്ഷേ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു UGCയുടെ 2018 സെപ്റ്റംബർ അമെന്റ്മെന്റിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ സമയത്ത് ഈ ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് it should not be purely dependent on the kind of list given by the agency or by the university. The interviewers can decide it. The people who are on the panel can decide it. പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ക്വാളിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരിക്കലും UGC കേരളത്തിൽ വെച്ചിട്ടല്ല. അതിന്റെ UGC കേരളത്തിലുള്ള പബ്ലിക്കേഷൻസ് ക്വാളിറ്റിയുടെ ബേസിൽ റിജക്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു അമെന്റ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് 2018. ബേസിക്കലി അവർ ആദ്യത്തെ സ്ക്രൂട്ടിനി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് പിന്നീട് അതൊന്നും നോക്കാണ്ടാവും. ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രൂട്ടിനി ഓൾ ദീസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം. പിന്നെ അത് ആദ്യത്തെ ആ പടി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ അടുത്ത പടിയിലോട്ട് കയറുള്ളൂ. വേറെ എന്തെങ്കിലും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. പറഞ്ഞോളൂ. കേരളത്തിന് റെഗുലർ ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും അക്കാഡമിക് ജേർണലിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ കേരളത്തില്? മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് മുറിഞ്ഞു പോവാ. ഒന്നുകൂടെ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് നീങ്ങി ഒന്നുകൂടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവോ? ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ. കേരളത്തിൽ ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന അക്കാഡമിക് ജേർണൽസിന്റെ കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. റെഗുലർ ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന അല്ലേ മുഹമ്മദ്? ഇനി മുഹമ്മദ് പറയുന്ന അത്ര ഓഡിബിൾ അല്ല. ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ? അത് കേരളത്തില് ഇപ്പോ ഈ കേരളിസ്റ്റിലുള്ള ഒരുപാട് ജേർണൽസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ചില ജേർണൽസ് ഇപ്പൊ തരക്കേടില്ലാണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ ബൈലിംഗൽ ജേർണൽസ്, താപസമൊക്കെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ബൈലിംഗൽ ജേർണൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് ഇപ്പോ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ ജേർണൽ നല്ല ജേർണലാണ് ഒരു. പിന്നെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിന്റെ നല്ല ജേർണൽസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ കേരളിസ്റ്റില് ചിലതുണ്ടാവാം, ചിലതില്ലാതിരിക്കാം. നമുക്കൊരു ഒരു journal which comes up to the standard, which comes up to the level. Unfortunately, we don't have such journals in Kerala being published from Kerala. അത് വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ്. കാരണം ഒരു നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് വരുന്ന കുറെ കേരളിസ്റ്റ് വരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ള മെനി ജേർണൽസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ലെവൽ. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ലെവലിലേക്ക് വരുന്ന ജേർണൽസ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം, അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി.
അതുകൊണ്ട് Sir, സോറി പറഞ്ഞു ദീപക് പറഞ്ഞു. yeah, sir. Earlier, sir, like you could look at how these journals work and then opt for these the best journals. Actually, what are the criteria that we have to look for? Because mostly impact factor പലപ്പോഴും reliable അല്ല. By word of mouth is something പലപ്പോഴും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. By word of mouth is something probably we could look forward to. So what exactly from chala major publications and publishers we are aware of, but then other than that വളരെ quality ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് publications ഏതാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ensure ചെയ്യാം? What is it that we have to check? You have several ways to assess the quality of publication, so publisher. One way is actually to look at the publisher, the reputation of publisher, and which publishing company is is publishing that particular journal. That's also very important. You have a list of good publishing companies like Taylor and Francis. You have Sage. Sage journals are good journals. Taylor and Francis or Routledge journals are good journals. So accordingly, you can make a decision whether this particular publication, this particular journal is good or bad. Number one. Number two, there are certain journals which are meant specifically for certain areas. Say, for example, in interdisciplinary kind of research in social science, you have Asian Journal of Social Science, which is the best one. If you ask me, that is supposed to be the best one in social science. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ് ജേർണൽസ് all across the world in social science. There are 500 journals which are listed in that rating list. So which is also helpful for us to decide a particular journal is good or bad, or which comes up to the level. So this decision can be made on the basis of that rating. That's number two. Number three, you just look at the kind of, there are certain areas, certain, fields. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചില സേജ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് സേജാണ്. അപ്പോൾ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ വേണം. സോ യു അപ്രോച്ച് സേജ്. പിന്നെ I'll send you the list of journals, good journals all over the world in social science. ഒരു റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന് റേറ്റിംഗ് ഇല്ലേ? ഇപ്പോൾ NIRF റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഗുഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇന്ത്യയിലെയും ലോകത്ത് ടൈംസിന്റെ ഒരു റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഗുഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അതുപോലെ ജേർണൽസിനും റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ആ റേറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. പിന്നെ they would also mention that this particular journal is good for this particular field. On the basis of that also you can make a decision. That's the way of doing it. Yeah, tell me. സാറേ, പൂജാ രവിയുടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. So it would be helpful if you would give some insights on systematic reviewing if possible. It may be a bit out of context but quite a relevant factor. It's a very good question. I was actually expecting a question how to review. Of course you have several rounds for doing that. Number one, when you submit an article, you get a preliminary kind of response from the author, publisher, which would tell you that this has to be made into this format and you have to stick to our style sheet or something like that. After that, they would send it for blind review. It's a process with several rounds, 8 or 9 rounds of reviewing. ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു what I can do is I can have a kind of I can give you a kind of presentation on that, particularly on the reviewing. Reviewing is very important, thing which we always love to forget, love to ignore. അത് നമ്മളൊരു എപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്ന എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള. അത് നോർമലി അവർ പലപ്പോഴും പല പോളിസി ഉണ്ടാവും. ഒരു പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ആർട്ടിക്കിൾ കിട്ടിയാൽ അവര് ആദ്യം തന്നെ അത് അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് നോക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ആ പർട്ടിക്കുലർ നിങ്ങൾ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ,
അതിൽ ഏതാണ് റെഫറൻസിങ്, ഇൻടെക്സ്റ്റ് റെഫറൻസിങ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഫുട് നോട്ട് ആണോ, അങ്ങനെ ദേ വുഡ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ കൈൻഡ് ഓഫ് technical, physical aspects of the work. അതിനിപ്പോ Times New Roman ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ ഒക്കെ. Then they would write back to you. They would ask for the resubmission of article on the basis of the recommendations made, and then they would submit it to the panel of experts. They will have for each discipline they will have a set of people who would thoroughly examining the kind of stuff what you submit, and they would suggest the kind of links which miss in your article, kind of lacks what your article has. Then they would ask you to resubmit it. Then it goes to the language editor. Language editor would tell you the sentence mistake, about the kind of typos, about the kind of structural problems. That's the third round of review. Means the process actually it involves 6, 7, or sometimes even 8 rounds. Then if it is an edited volume, it goes back to the editor, who would take the final decision, who would make all the corrections, and who would ask you. He may ask you to resubmit it on the basis of the comments made on that particular piece by him or her or by the outside examiner. ഒരു പിയർ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വലിയൊരു നോർമലി ഇറ്റ്സ് എ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് പ്രോസസ്. 8 months to 1 year for normal publication. If it is a special article, it takes more than that. It takes more than 1 year, maybe 1.5 years, or maybe 2 years. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കെയർ ലിസ്റ്റിലുള്ള പല ജേർണൽസും അങ്ങനെ പിയർ റിവ്യൂവിൽ പോകുന്നതല്ല, ബ്ലൈൻഡ് റിവ്യൂവിന് പോകുന്നതല്ല. ഒരു 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 കൂട്ടം ആളുകൾ ഇരുന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഇരുന്നിട്ടോ മറ്റോ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയായിരിക്കും അത്. പിയർ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ തന്നെ. പിന്നെ എനിക്കുള്ള വേറെ സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ കുറെ റോങ് മോഡൽസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് മോഡൽ ഈസ് EPW. EPW, ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ, ഇറ്റ്സ് എ റോങ് മോഡൽ. ഒരിക്കലും നമ്മൾ EPW ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. EPW ഒരു പോപ്പുലർ, സെമി പോപ്പുലർ ജേർണലാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ, ഈ ഹിസ്റ്ററി, ആന്ത്രോപോളജിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല ജേർണൽസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം എപ്പോഴും, ബീയിങ് എ പേഴ്സൺ ഫ്രം ഇന്ത്യ, our wish is to get published something in EPW. That is the utmost, that is the supposed to be the best as far as our standard is concerned. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ we don't limit our scope of our publication to EPW. EPW is no longer a good model for us, a reference point for us. പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്, ഈ സ്റ്റാറ്റിക്സും ഇത് മാത്രം, ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സിൽ മാത്രം പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ട സംഭവമാണ്. ഒരു EPW ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചെറിയ റോങ് നോഷൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഈ സ്റ്റാറ്റിക്സോ ഡയഗ്രാംസോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോ മോഡേൺ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ സ്റ്റഡീസ് പലർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേർണലാണ്, നല്ല ജേർണൽസ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ജേർണൽ ഓഫ് ഏഷ്യൻ സ്റ്റഡീസ്, നല്ല ജേർണൽസ് ഉണ്ട്, ബ്രില്യൻ്റ് ആണ്. മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കുറെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ അക്കാഡമിക് ജാർഗൻസ് ഒക്കെ മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ ഈ ബോർഡിയോട് മറ്റേ നിങ്ങൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിന് പകരം എനിക്കൊരു മോഡൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ പലതരത്തിലുള്ള ഇപ്പോ തമിഴ് സിനിമയിലെ കാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അനന്ത് പാണ്ഡ്യയുടെ വർക്കുണ്ട്. ആ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വർക്കാണ്. അവിടെ അയാള് രഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം മേക്കറുടെ സെറ്റിൽ പോയിട്ട് he talks to the people in a very informal way. He gathers information from the light boy, from a wide range of people, from the light boy to the director. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഇൻഫോർമൽ ചാറ്റിങ്ങിലൂടെ ആന്ത്രോപോളജിക്കലി, എത്നോഗ്രാഫിക്കലി ചെയ്തൊരു വർക്കാണ്. അതിന്റെ ലാംഗ്വേജ് വായിച്ച് അത് ശരിക്കും ഒരു ഫിക്ഷൻ വായിക്കുന്ന പോലെ വായിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു വേറെ തരത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇപ്പോ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ല അതിൽ മുഴുവൻ ജാർഗൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ തിയറീസോ മാത്രമല്ല, ആ തിയറീസ് തന്നെ നമ്മൾ കേസ് സ്റ്റഡിയിലൂടെ
അത് പതുക്കെ പതുക്കെ തിയറൈസ് ചെയ്യാൻ അതിന് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഫോർമൽ ഇന്ററാക്ഷനിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ പതുക്കെ പതുക്കെ തിയറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കാണ്. സോ ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് യു ടു റീഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ മസ്റ്റ് റീഡ് വർക്ക് by Professor Anand Pandian, who is a famous anthropologist, who has done a brilliant work on the caste system in Tamil cinema, fully on the basis of his own kind of interactions with the people belonging to a film crew. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളിപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രാഫ്സും ഡയഗ്രാംസും മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുറെ കൂടെ ഒരു നോവൽ എഴുതുന്ന പോലെ ഒരു അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് അതുപോലെ ഇമാജിനേഷൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് യൂസിങ് ജാർഗൻസ് ഓർ തിയറീസ്. പക്ഷെ പൂജയുടെ ഒരു കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ റിവ്യൂയിന്റെ ഇത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഫോർ എ മെറ്റാ അനാലിസിസ് then how would the process be carried out? How would the process be carried out? How would the process be carried out? I didn't get you. But for the meta analysis, then how would the process be carried out? In I the don't case have of systematic reviewing in kuറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. I meant about reviewing systematically. You are asking about how the meta data would be analyzed. Yeah. I didn't get the that I'm not very comfortable with. That area is not quite known to me. Okay. I'm dealing mostly with the kind of on the other side of the border, the side of the process, which normally involves analysis of the data what we gather from the field and Deepakinte ഒരു ഇതുണ്ട്. Can you please type in the chat box the name of the book and the author you recommended for reading? I would show it rather. I would show the picture of that. You can just 1 second. I'm taking it out from my shelf. I'm sorry, it's missing from my collection, but I would provide you the bibliography details of that. It's the title is Real World. Real. REEL Worlds. The name of author is Anand Pandian. I think it's published by Penguin. It's a bestseller. You'll get it from the airport bookshops and even from the local bookshop you'll get it. It's a brilliant work. Anand Pandian. Okay. Yeah, Anand Pandian's Real World and Anthropology. I was just looking at the Would you please provide the details of I will. Yeah, I'll just give me a minute because it's just going to the site. Another work I would suggest is Filippo Sella's Social Mobility in Kerala, which is also a good work, but it's not. You can't compare it with Anand Pandian's work itself, but it's a kind of must-read work, especially in the context of Kerala.
I'm just typing it. Just give me that few seconds. I'm not very fast in typing. Yeah. Okay, Deepak has already typed it. He's much faster than me. Yeah, the real world and anthropology of creation. Even yesterday's book that you were talking about, methods as identities, right? I was just looking through it. It was a very good reference, I think, for the students that you Especially had. for those who teach research methodology. Yeah. And there is another book by the same author, which is about post-qualitative research. Post-qualitative research is interestingly, it's about the materiality of certain things. Like in our conventional understanding of research methodology, we never take objects like stone. Of course, we have epigraphy and we have certain other things which are dealing directly with stone inscriptions and laterite, whatever it is. But we never give agency to the stone. Quite interestingly, he has done a work on I don't know whether it's a real story, but he writes about the travel of a stone from Palestine to different places. Interesting ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ്. ഒരു കല്ലാണ് കഥ പറയുന്നത്. കല്ലിന്റെ ഏജൻസി കൊടുത്തുകൊണ്ട് കല്ലൊരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെ പോലെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് tales to tell you about Palestine's struggle for liberation, about the kind of political events it witnessed. അങ്ങനെ കല്ലിന്റെ കഥ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തഡോളജി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളി. അതിന്റെ പുള്ളി ചെയ്ത വർക്കിനെ തന്നെ പുള്ളി ഒരു പോസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇതിൽ മാറ്റുന്നുണ്ട്. പോസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ നമ്മളിപ്പോ ഹ്യൂമൻ ഏജൻസിയെ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ജിയോളജിക്കൽ ഏജൻസി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഈ മറ്റേ ദിബേഷ് ചക്രവർത്തിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ജിയോളജിക്കൽ ഏജൻസി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ കല്ലിനൊരു ഏജൻസി കൊടുത്തിട്ട് കല്ല് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി പറയാം. അപ്പൊ അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ്. That's very interesting. That sounds very interesting. We should get hold of it to read. വേറെ എന്തെങ്കിലും സാറിനോട് ഇനിയും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ? I take the silence as a no. Okay. Biju, is there anything that you would like to add on? ഇല്ല, അവരുടെ സ്റ്റുഡന്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് എന്തെങ്കിലും കൂടി ചോദിക്കാന്നല്ലാതെ. ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുവിധം കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു. I find nothing more in the chat box, no people coming up with questions. We'll go to the concluding part of the proceedings. Okay, on behalf of the STRIDE and the university and all the participants here, thank you so much, Professor Elias, that you have taken time out in the midst of your busy schedule to be with us and talk to us 2 days continuously about intellectual honesty and about academic writings and redundant publications. It has been really a very eye-opening session for the students, as well as your
references to so many books like Anand Pandian's and other books that you had said yesterday was very helpful. I'm sure the students will look into it. I know that I would. Thank you so much, sir, for an invigorating lectures for the 2 days. Thank you for your time. Thank you very much. I should also thank Professor Vincent and Professor Susan for inviting me for this lecture, and Satyan as well. And I should thank the students for patient listening. And I would keep in touch with you. And if you have some sort of doubts or something to clear more, you write to me. I'll give you the email ID and I will distribute whatever I presented last day and today also. I'll distribute among the students, and for further queries also you can contact me without any kind of inhibitions or without any kind of hassles. You can contact me anytime and we would keep in touch with you, with each other. So thank you once again. Thank you, sir. And the chat box is flooded with thank you of our students. Thank you to all. Thank you. Thank you. നന്നായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും അടുത്ത സെഷൻസിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. Hopefully, I think be part of our team. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ we can put the students of us and yours together. We can have a sort of after some 6 or 7 months we can have a session together with us. We would put together both our students, your students, or we can even we can give a thought to take them out for ethnographic kind of field work or something that sort. We do it in our university. We take them to various places for experiencing kind of real life kind of experience what we get from the field. So that's also possible. Or there are many other ways we can have a collaborative kind of work in terms of research methodology, in terms of several other fields as well. So thank you very much. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ സാധ്യതകളും നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഗവേഷകരോട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ കോണ്ടാക്റ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക, അക്കാഡമിഷ്യൻസിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണത്തിനൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Thank you. I think we can wind up for today. Thank you. Thank you. Yes, thank you. And a very good afternoon to all. സത്യൻ സാറിന് നന്ദി പറയുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നാളെ മുതൽ അടുത്തൊരു കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ സെഷനാണ്. ഇനി സീരിയസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സെഷൻ കൂടിയാണ് അടുത്ത 4 ദിവസം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി കൂടി തയ്യാറായി വരും. Okay, that's all. Thank you. Thank you, Susan. Thank you very much. Thank you, Vijay. Yes. You're welcome. Thank you, Vijay.